علیکم۔ پروگرام بینظیر اسلام آباد سے میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ اور آج کی جو خبریں ہیں، بلکہ کل کی یہ خبر تھی کہ وفاقی کابینہ میں جو ہے وہ غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا۔ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کابینہ کی بڑھا دی گئی۔ اس پر جو ہے وہ کافی تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ ایسے کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی تھی ایک ڈیڑھ سال کے دوران جو ہے وہ ایسی کون سی ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی کہ جس کے لیے اتنی بڑی جو کابینہ کی ضرورت پڑی۔ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کچھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس تمام تر معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ناصر بٹ صاحب نے، سینیٹر ناصر بٹ، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے قادر خان مندوخیل جو پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں گے۔ دونوں ہی مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناصر صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ جیسے کہ میں نے وفاقی کابینہ کی بات کی اور کہ ہم نے دیکھا کہ وزراء کی ایک بڑی وزراء، مشیران، معاون خصوصی کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ شامل کر لی گئی کابینہ میں۔ تو اس کی ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہ حکومت بنی تو اس میں ایک جماعت جو ہے نا اس کی حکومت نے، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور کاف لیگ کے جو شجاعت صاحب ہیں، اعجاز الحق صاحب ہیں، ان کی جماعت ہے، ایم کیو ایم ہے، باقی اور جتنے ہیں، تو وہ سب جماعتیں تھیں۔ تو جب حکومت بنی تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ جب عمران خان نے ملک کی کیا حالت کی تھی، پھر اس کو ایک جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا اور اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اب جا کے معیشت بھی سنبھلی ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوا ہے، مہنگائی بھی سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے۔ تو یہ سب سیاسی جماعتوں نے مل کے کوشش کی، اور سب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سب نے ساتھ مل کے، تو جو حالات تھے پاکستان کے اس کے مطابق یہ بہت اچھا ہوا کہ سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اکٹھے مل کے تو ہم پاکستان کی جو ایک بگڑتی معیشت ہے اس کو ٹھیک کریں، اور وہ ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو گئی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر جتنی سیاسی جماعتیں ساتھ ہوتی ہیں ان کے جو اپنے بھی مطالبات ہوتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے، شہروں میں جانا ہوتا ہے۔ پی ایم صاحب تو کوشش کر رہے تھے کہ کئی تو ابھی آپ نے دیکھا کہ محکمے بند کر دیے گئے، وزارتیں کئی ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد لیکن اب یہ دوبارہ جو وزیر بنے ہیں، کوئی مشیر بنے ہیں، تو سب سیاسی جماعتوں کو ان کے مطابق ان کا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو نمائندگی دی گئی ہے، اور یہ ضروری تھا۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جتنے جو حالات ہیں اس کے مطابق ہمیں جتنے محکمے ہیں ان میں دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ آئی ایم ایف سے جب ہم نے معاہدے کیے تو اس کے بعد آئی ایم ایف کا بھی اس پہ بڑا پریشر تھا کہ جی محکمے ختم کیجیے، کچھ محکمے ختم بھی ہوئے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب کچھ جو محکمے تھے ان کے آخر وزراء جو تھے بڑے کام کر رہے تھے، ان کو باقی جو رہ چکے تھے وزارتیں وہ بھی اس لیے ان کو یہ وزارتیں دیکھی کہ اگر اب ہم ایک اچھے ٹریک پہ آگے چل پڑے ہیں تو باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنا کردار ادا کریں، عوام کو سہولیات دیں، تو اس لیے پھر یہ چیزیں کرنی پڑی۔ مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ جتنے کم لوگ لیتے وہ اچھا ہوتا ہے۔ جتنے کم لوگ ہوتے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے۔ قادر خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی وفاقی کابینہ کی ضرورت تھی کہ جبکہ جو ہماری معیشت ہے وہ ابھی اسٹیبل نہیں ہوئی ہے، اور ایک ہی سال ابھی جو ہے وہ ڈیڑھ سال ہی مکمل ہوا ہے حکومت کو بنے ہوئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ضرورت تھی؟ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی وزیر یا کوئی بھی مشیر شامل نہیں ہوا، جو کہ صدر آصف علی زرداری نے کہہ دیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، مگر تمام آئینی عہدے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں۔ دیکھیے میرے خیال میں آپ کو تھوڑا سا اس دیکھیں میں فرق یہ تو کرنا پہلے ہوگا۔ دن سے کہا تھا۔ آئینی مجھ سے سوال ہے جی قادر صاحب، آپ سے سوال کریں۔ جی، آپ کو تھوڑا فرق کرنا پڑے گا۔ اچھا ہر ٹھیک آدمی یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آئینی عہدے جو نا وہ اس کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور آئینی عہدوں جو ہے نا وہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ اب اگر آصف علی زرداری صاحب کا دیکھ لے کہ وہ پچھلے ٹینور میں سے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو سپرد کر چکے ہیں،
गवर्नर के अख्तियारात इतने हैं कि असम्बली को बिल पास कर ले और 10 दिन के अंदर वो रिटर्न कर ले और दोबारा अगर असम्बली भेजे तो 10 दिन के अंदर आर्टिकल 48 के तहत अगर गवर्नर साइन करे या न करे वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। आपने देखा पीका ऑर्डिनेंस जब भेजा पंजाब असम्बली ने तो गवर्नर चले गए 2 दिन के लिए दुबई और उसकी गैर मौजूदगी में कायम मकाम गवर्नर यानी स्पीकर से उन्होंने साइन करा लिए। ये इख्तियारात है गवर्नर के और सदर के। दूसरी बात आपका सवाल था उसमें कि इतनी बड़ी काबीना जो आप बस साहब से सवाल कर रहे थे, तो काबीना हमेशा उस वक्त बनाई जाती है, बड़ी काबीना इस वजह से बढ़ाई जाती है ताकि एहतियाजियों को एतमाद मिले। यहाँ पे एक एक 2-2 सीट वाले एहतियाजी है जिनको एक एक 2-2 वजारतें दी है। इवन के कोई एहतियाजी नहीं भी है जिसकी पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं भी है, उनको भी वजारत दी है। अभी परवेज खटक साहब आपके सामने, ओम चौधरी साहब आपके सामने, इन लोगों की क्या नुमाइंदगी है, क्या हुकूमत को ये सारा देंगे जो उनको वजारतें दी है। बहरहाल वो जो उसको लिस्ट आई है उसने दे दी है, एक अलग बात है। लेकिन दूसरी तरह जो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी एहतियाजी 70 सीटों के साथ हुकूमत बैठी है, आज पीपल्स पार्टी लालग हो जाए, न तो काबीना रहेगा, न प्राइम मिनिस्टर रहेगा, न हुकूमत रहेगा। उनको तो खुश करने के लिए या उनके मामलात, उनके मसले मसाइल, तहरीरी मुआहदे जो पंजाब की सतह पे किए उनको तो हल करने के लिए मुस्लिम लीग नून तैयार नहीं है। और आप ये भी आपने सवाल किया था कि इतनी बड़ी काबीना क्या मईशत, हाँ बिल्कुल। पीटीआई पे हम एतराज करते थे कि उन्होंने 26,000 अरब लिए 3.25 साल में, यहाँ तो 1 साल 1.5 साल में उन्होंने 27,000 अरब लिए। अब आप मुझे बता दो कि 27,000 अरब और आपकी जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के बैसाखियों पे खड़ी है, जहां आप पंजाब के सतह पे न हमें स्पेस दे रहे हैं, न हमारे जो नुमाइंदे हैं MNA MP है वहाँ एंटी पीपल्स पार्टी के आपने अफसरान लगाए, वहाँ पे आप तरक्याती काम नहीं दे रहे। और फिर उसके बाद आपने सिंध जो दरिया सिंध जो पहली खुश्क है और सिंध बंजर की सूरत हाल है, आपने जनूबी पंजाब को यानी आपने चोलिस्तान के रेगिस्तान को सरसब्ज पाकिस्तान बनाना है और सरसब्ज सिंध को आपने तबाह बर्बाद करना है। उसके बाद हमारी सूबों में पंजाब के अलावा हमारी बलूचिस्तान और सिंध में जो हुकूमतें हैं वहाँ पे समंदर लगता है। आपने सी अथॉरिटी बनाया, वहाँ हमारी सूबाई हुकूमतों को या पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। कराची जहाँ शहबाज शरीफ साहब पिकनिक बनाने यहाँ आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन के दिनों में ही आते हैं, बल्कि इलेक्शन के दिनों में भी नहीं आते हैं, वो पावर ऑफ पानी के जरिए अथॉरिटी ऑर्डर के जरिए अपना फॉर्म जमा कर लेते हैं और इलेक्शन लें। आप देख रहे हैं कि 4 मनसूबा जो 25 साल से इल्तवा का शिकार है और मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतों ने अपने हिस्से का पैसे नहीं दी जो इल्तवा का शिकार है। और आप अगर मेरे और शहबाज शरीफ साहब का हल्का देखे, इनमें 242 के माड़ी डिस्ट्रिक्ट जहां मुखबर खास मुस्तफा कमाल को इस वक्त जबरदस्ती बिठाया गया है, वहां हमने एक केफाई मनसूबा बनाया था खुर्शीद शाह साहब की वजारत में, जहां इस हल्के में पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ऐन टाइम के इनकार कर दिया, पैसे नहीं है। तो ये सारी चीजें और इसके अलावा जो सिंध में सैलाब जदान के मकानात जो बिलावल साहब ने ऐलान किए और फाकी हुकूमत अपने हिस्से का हिस्सा नहीं दे रहे, और ये सारी चीजें जो हमारे मसले मसाले, इसमें कोई एक में मसला मुझे भट्ट साहब से पूछे, आप बता दें कौन सा गैर कानूनी गैर आईनी है जिसको फाकी हुकूमत उसको पूरा करने के लिए या उसको एड्रेस करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ आप वजारतें बांट रहे हो, वजारतें इस वजह से बांटी जाती है ताकि एहतियाजियों को इत्तेमाद में रखे, उसको काबू में रखे, उसको जो है ना वो जोड़ के रखे। आपकी सबसे बड़ी एहतियाजी पीपल्स पार्टी 70 सीटों वाली, वो आपसे नाराज है, तो ये बाकी 1-1, 2-2 सीटों के बगैर सीटों को भी आप वजारतें दे रहे हो, ये आपके साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी हुकूमत कायम तो नहीं रह सकती है। जी भट्ट साहब, आपसे आपकी अब जैसे कादिर मंदोखैर साहब की बात से एक नाराजगी जाहिर हो रही है और ये चीज अभी नहीं सामने आई, ये चीज काफी अरसे से सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में जो है वो फासले बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये अब जैसे काबीना को एक्सटेंड किया गया, आपने पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद में जो एतमाद में नहीं लिया था, और जो अहम फैसले हो रहे हैं हुकूमत साजी के लिए या हुकूमत के जो अहम फैसले होते हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप इत्तेहाद जो है एतमाद में नहीं लेते, उनसे मशावरत नहीं करते?
دیکھیں مدوخیل صاحب میرے بھائی ہیں, یہ باتیں بالکل انہوں نے جو کی ہیں, میں ایک بات بتاؤں کہ کولیشن میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور جو بھی کوئی فیصلے ہوتے ہیں مشاورت سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کوئی دو رائے, دیکھیں صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی سے ہیں, پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کے ہیں, کے پی کے گورنر پیپلز پارٹی کے ہیں, ڈپٹی اسپیکر اسمبلی میں گورنر بھی ہمارے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ میری آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ جی 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 مندوبھائی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. گلگت بلتستان کا گورنر بھی ہمارے بٹ صاحب, وہ بھول گئے آپ. مجھے نہیں پتا, یہ میں بھی بات کر رہا تھا, میرا خیال ہے مندوخیل صاحب آپ کی مدد کریں. بٹ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو گورنر ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. دیکھیں نا, میں ایک بات, یہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور سیاسی جماعتیں ہم نے اکٹھے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے, ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پاکستان کے لیے, عوام کے لیے جو حالات ہیں ہم اکٹھے اس پہ چل رہے ہیں. شروع سے جو مسلم لیگ نون نے آفر کی کہ آپ وزارتیں لے لیں, یہ پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے. دیکھیں نا, آپ یہ کہیں جی کہ پیپلز بٹ پارٹی صاحب سے وہ تو پوچھا فیصلہ ہے. بٹ صاحب نہیں. میں یہاں پر ایک سوال آپ سے, یہاں پہ 1 منٹ آپ کو روکوں گی. فیصلہ تو ہے, مگر اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ آپ کی اتحادی نہیں رہے تو آپ کی گورنمنٹ نہیں رہے گی. یہ بات بھی ایک ہے, یہ ایک حقیقت ہے. تو پھر یہ آپ کیسا ساتھ لے کے چل رہی ہے گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو کہ وہ اتنی ناراض نظر آ رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آصف علی زرداری, صدر آصف علی زرداری پنجاب گئے تو وہاں ان کے استقبال کے لیے مریم نواز نہیں آئی. حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ جہاں پہ صدر جاتے ہیں اس صوبے کا گورنر, اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ان کے پروٹوکول کے لیے, ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں. تو یہ کیسے, یہ آپ کس طرح ساتھ لے کے چل رہے ہیں اپنے اتحادیوں کو؟ کون سی اسٹریٹجی ہے کہ ابھی تک تو ناراض نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی آپ سے؟ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میاں نواز شریف صاحب سے آصف علی زرداری بھی ملے, بلاول بھٹو بھی ملے, پورا وقت ملا, ملاقات ہوئی. تو جو یہ جو ہے نا, آپ نے کہا دیکھیں جمہوریت میں اختلافات ایک حسن ہوتا ہے, اختلافات ہوتے ہیں, جو بڑے لیڈران بیٹھتے ہیں تو وہ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, سب سیاسی جماعتوں کو پتا ہے کہ ہم نے ساتھ مل کے چلنا ہے. اگر ہم ساتھ مل کے نہیں چلیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ حکومت نہیں رہے گی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو حکومت جو ہے نا وہ سب ساتھیوں کی مل کے ہے, سب کی ذمہ داری ہے. اگر اس میں کوئی یہ کہے جی کہ ہم ذمہ دار نہیں ہے, تو یہ اب دکھیل بھائی کی میں باتیں سن رہا ہوں, ہمیں اپنی ذمہ داری لینی چاہیے, اون کرنا چاہیے. ہم حکومت میں بیٹھے ہیں, اگر کوئی بل بھی آتا ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پہلے اس کی مشاورت ہوتی ہے. اور جب اختلافات ہوتے ہیں تو جب لیڈران اکٹھے بیٹھتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا پچھلے دنوں آصف علی زرداری صاحب, میاں صاحب سارے اکٹھے میں نے دیکھا ملے, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اکٹھے ہی چلنا ہے. یہ میرا خیال ہے مدوخیل صاحب نے سنا ہوگا. تو اختلافات دیکھیں, جب حکومت ہوتی ہے وہ سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. میرے خیال میں سندھ میں تھوڑا ایم کے ایم کا اور ان کا کوئی اختلاف ہوگا, مجھے ایسا نہیں پتا. میں مدوخیل صاحب کی باتیں سن کے پتا مجھے جو فیل ہو رہا ہے, لیکن یہ چیز بالکل ایسی نہیں ہے کہ ایک ذمہ داری ہم کہیں گے کہ پی ایم صاحب, میں نے یہ دیکھا کہ وہ سب سے مشورہ کر کے, کابینہ بھی جب یہ باندھی تھی دوسری, اس کے لیے کتنے ڈیلے ہوا کہ زرداری صاحب سے مشورہ ہوا, سب سے مشورہ ہوا, جب سب راضی ہو گئے تو پھر یہ ہوا. تو یہ چیز بالکل ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. ان کو بھی ماننا چاہیے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم حکومت چلا رہے ہیں. 5 سال بعد الیکشن ہو گئے تو ہم عوام کو جواب دیں, ہم اپنے کاموں سے دوبارہ ووٹ لیں گے. مندوخیل صاحب, کیا اس طرح کے اختلافات جو ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں؟ اس طرح کے اختلافات نہیں, اختلافات ہمیشہ دیکھیں جمہوریت میں ہوتے ہیں نا, جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اب اس میں میں سے اگر مندوخیل کوئی صاحب 10 سے, چیز. سر میں مندوخیل صاحب سے اس کا جواب لے رہی ہوں. آپ نے اپنی بات کری, میں اب مندوخیل صاحب سے بات کری ہوں کہ آپ کہ اس طرح کے اختلافات جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں کہ جب آپ کے اتحادی ایک الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہوں, آپ سے ناراض ہو رہے ہوں, آپ ان کو نہیں, میرے خیال اہم میں فیصلہ سازی میں حصہ نہیں بنا رہے ہوں. میرے خیال میں یہ جمہوریت کا میک اپ شدہ چہرہ ہے. اصل جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں, بس آپ کہہ رہے تھے کہ ہم مشاورت کریں. ہماری ساری پارٹی کے بڑے, ہمارے ترجمان
सब ये कहते हैं हमसे मशवरत नहीं की गई है, तो मेरे ख्याल में फिर वो गलत कह रहे होंगे, बच्चा भी सच कह रहे होंगे, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि हमें इस चीज से भी एतराज है, आप टीवी खोल के देखें और आपके चैनल को शायद नहीं मिल रहा हो, ये बड़े चैनलों को हर मिनट बाद करोड़ों रुपए के इश्तिहारात आ रही है पंजाब हुकूमत की, मरियम नवाज साहिबा की। तो हम ये चाहते हैं कि आपने 1-1.5 साल में 27,000 अरब लिए है, हमने पूरे दुनिया में किसको लेके घुमा है, हमने पैसे पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करने के लिए पीटीआई के दौर में जो तबाही और बर्बादी हुई है उसको संभालने के लिए ये कर्ज लिए है, ये कल इश्तिहारात पे खर्च करने का तो नहीं है। और यही पैसा जो करोड़ों अरबों रुपए जो कल का आपके गले का फंदा बनेगा, तो ये सारी चीजें अगर आप आवाम पे खर्च करें तो वो ज्यादा बेहतर है। खुद आवाम बोलेंगे हाँ जी काम हुआ है। अब आप टीवी चैनल देख ले, मैं तो हैरान हूँ कि ये तो अरबों नहीं बल्कि खरबों तक पहुंचेगा। आपको पता है टीवी चैनल के 15 सेकंड और 30 सेकंड कितने की है, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है। तो ये सारी चीजों का भी हम इख्तलाफ करते हैं, इन चीजों का भी हम ये कहते हैं कि ये चीजें नहीं होना चाहिए। और फिर ये जो कानून साजी होती है उस पर भी जो है ना वो इख्तलाफ हमारा रहता है हमेशा। लेकिन मेरा सवाल ये है बट साहब से कि आप 1-2 सीटों वालों को तो वजारतें दे के खुश कर सकते हो, आप जो बगैर सीटों की भी आप मुशीरी दे रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी इत्यादि अभी अगर मैं और आप बात करें और पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे तो आपके प्रोग्राम खत्म होने से पहले वफाकी हुकूमत नहीं रहेगी। जब वफाकी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर उसके बाद मुझे बताओ कि मुस्लिम लीग नून तो पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेगी, हम सिंध और बलूचिस्तान असम्बली नहीं तोड़ेंगे, पीटीआई पख्तूनख्वा असम्बली नहीं तोड़ेगी, तो क्या बगैर वफाकी हुकूमत के, बगैर कौमी असम्बली के ये मुल्क चल सकेगा? ये हुकूमत तो ये जो आप जमहूरियत कहते हैं बट सब हुसन है, तो ये हुसन को जितना मर्जी आप मेकअप कराए ये हुसन बरकरार नहीं रहेगी। तो हमारे ये कहना है कि हमारी जो मुतालबात है उसमें कोई गैर कानूनी है, गैर आईनी है, या हमने कोई नौकरी मांगी है आपसे, हमने कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज मांगा है तो वो भी आप बता दें। हमने तो कोई चीज नहीं मांगी, जो मुतालबात हमारी पार्टी को है वो आपके सामने चंद मैंने आपके सामने रख दिया है। और इसमें मुस्लिम लीग नून जानती भी है, कहती भी है कि जेन्युइन है, लेकिन अब ये कमेटी नशिस्तन गुफ्तन बखास्तन वाली बात है और कुछ नहीं है। अच्छा मंदू भाई साहब, मैं आपसे ये कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ रहा है, मसला कहाँ पे आ रहा है? पर हम ये देख रहे हैं कि एक जैसे एक तशहीर और एक इधर से आज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो मरियम नवाज की बात करती हैं कि उन्होंने पंजाब में ये किया, पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है वो, अभी आपने इश्तिहारात की बात की, इस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन दूसरी जानिब से हम देखते हैं कि सिंध में शर्जील मेमन जो है वो सिंध की तरक्की की बात करते हैं, और दोनों को एक दूसरे से कहा जाता है कि अगर तरक्की देखनी हो तो कोई कहते हैं, पंजाब वाले कहते हैं कि पंजाब आके देखा जाए, और सिंध वाले कहते हैं कि सिंध में आके देखे जाए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सूबों का मुकाबला जारी है। देखो, अगर ये मुकाबला जिसे अगर आप मुकाबला जिसे आप कहती हो तो ये तो बेहतर मुकाबला है। अगर कान का मुकाबला होता है तो ये तो असल जमहूरियत है, ये तो असल खिदमत है। इस पे तो हमें नून लीग को या कोई भी मुकाबला हो तो उस पर तो फख्र करना चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी बिलावल साहब बात कर ले, पीपल्स पार्टी कर ले, उज़मा बुखारी साहब हमारी बहन है, वो ताक में खड़ी रहती है कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी से कीचड़ उछाला जाए। एक तरफ आप कहते हैं हमारे त्यागी है, हम उनकी बैसाखियों पे खड़े, दूसरी तरफ उज़मा बुखारी साहब जो ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को तंकीद बना रही है। अच्छा भट्ट साहब, अभी बात हो रही थी इश्तिहारात की, तशहीर की, तो ये हम भी देख रहे हैं कि कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहा है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो बात अभी हो गई, लेकिन हमने ये भी देखा कि अभी 2 या 3 रोज पहले कि जितने भी अखबारात हैं पंजाब के, सिवाय सिटी 42 को जो 24 न्यूज का, जो मोहसिन नकवी साहब का जो चैनल है और उनका अखबार है, उसको छोड़ के तमाम अखबारात में 60 पेज का जो है वो सप्लीमेंट तरक्कियाती मंसूबों का, और जिसमें मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें थी, उनके काम थे, कुछ ऐसे जो उन्होंने मंसूबे शुरू किए हैं, कुछ ऐसे मंसूबे भी हैं कि जिन पे उन्होंने सिर्फ तख्तियां लगाई हैं, उनकी भी एक बड़े पैमाने पे तशहीर की गई है। तो इसके लिए भी तो एक बहुत ज्यादा पैसा दरकार है, बहुत ज्यादा एक बजट चाहिए है। इस सब चीजों की क्या जरूरत है? मतलब 60 पेज का आप देखें कि एक सप्लीमेंट लगाना और फिर तशहीर करना,
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے خیال میں. دیکھیں مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ یہ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ پنجاب میں صوبے میں کام ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں جی کہ اب تو مقابلہ ہونا چاہیے. سندھ میں بھی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے, بلوچستان میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, ان کا وزیر پتہ اعلیٰ ہے. تو چلنا تو چاہیے نا, معذرت کے ساتھ سر, پتہ کلامی کی بڑی معذرت چاہتی ہوں, مگر پتہ چلنا چاہیے, لوگوں کی زبان سے پتہ چلنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے لوگوں کی باڈی لینگویج سے پتہ چلنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے عوام کو پتہ چلنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے میڈیا کو پتہ چلنا چاہیے, نہ کہ اتنے زیادہ جو ہے وہ اشتہارات اور تشہیر کے ذریعے پتہ چلنا چاہیے, جو کہ ایک بالکل دیکھیے غیر معمولی عمل ہے. بات پوری سنیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بات جی یہ سر. ہے کہ پہلی حکومتیں جو پچھلی حکومت تھی جس میں عمران خان تھی, وہ صرف اعلان کرتا تھا, اعلان کے بعد دوسرے ایک نیا اعلان کرتا تھا, وہ اتنے ایک اعلان کر چکا تھا, آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں, اس نے کوئی کام نہیں کیا, جماعت اور ایک اعلان کرنے کے آج فلاں کر دیا. پنجاب حکومت نے جتنے مریض نے کام کیے وہ کام مکمل ہوئے, تو اس کے لیے تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم بتائیں عوام کو کہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ہمیں اگلا جو بھی ٹائم ملے گا. اور مسلم لیگ نون ہمیشہ آپ دیکھیں جب یہ حکومت آئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی, اس پر میں کام ہوئے ہیں, چاہے وہ موٹر وے ہے, چاہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, چاہے دہشت گردی کو ختم کیا ہے, چاہے کراچی کی کہتے ہیں نا کہ روشنیاں بحال ہوئی ہیں. بات یہ ہے, یہ بتانا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں کہ باقی صوبے بھی کام کر کے ضرور بتائیں کہ لوگوں کو جی ہم جو بات کرتے ہیں پھر ہم اس کو پورا کرتے ہیں, اس کام کو ہم تکمیل تک پہنچاتے ہیں. تو اس لیے اس پہ اعتراض کرنا چاہیے کہ انہوں نے اشتہار کیوں دیا, جو انہوں نے کام کیا, جو انہوں نے جس کام کو انہوں نے پھر وہ پورا کر کے دکھایا, جس کام کو انہوں نے شروع کیا اس کو پورا کر کے دکھایا. وہ اشتہار اس لیے تھا کہ جو ہم نے وعدے کیے وہ ہم پورے کر رہے ہیں. تو میرا تو خیال ہے یہ آپ کو ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو چیز شروع کی جاتی ہے, جو صوبے میں جو کام شروع کیا جاتا ہے اس کو پھر پوری توجہ سے پورا کیا جاتا ہے. تو اس میں تنقید ہونا مجھے نہیں سمجھ آئی, لیکن ایک بات ہے کہ یہ ضرور ہر چینل پہ ہوتا ہے جی کہ صبح پنجاب میں یہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا کام کر رہی ہیں, جو سندھ کے وزیر اعلیٰ وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کے کو اپنا کام کو بتانا چاہیے. میں نے آج تک نہیں سنا کہ عمران خان نے اپنے وزیر اعلیٰ کو یہ کہا ہو کہ یار صوبے میں دہشت گردی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ عوام کو تحفظ دو, کے لیے کچھ کرو. لیکن وہ تو الزامات ہیں, وہ ایسی کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہمیں ملی ہے جو اسمبلی میں بیٹھتی نہیں, سوائے انتشار کرانے کو کچھ نہیں کرتی. اچھا دیکھیں, میں عمران خان کی تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی نا, پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, بات تو ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے نون لیگ کی بات ہو رہی ہے. اب میں آپ سے جو اشتہار یا تشہیر کی بات کر رہی ہوں, کچھ میں نے آپ کو کام کہے جو کیے جا چکے ہیں, وہ اگر آپ سپلیمنٹ نکال کر دیکھیں اسپیشل جو اشتہارات کا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں نا کہ پنجاب وومن ایکٹو, جو کہ آپ کو پتا ہے موٹر وے پہ ایک واقعہ ہوا تھا 2020 میں, وہ پہلے سے بنایا جا چکا تھا, اس کا بھی ذکر اس کے اندر ہے کہ اس کو دوبارہ سے اس کو مریم نواز نے اس کو دوبارہ سے اس کا جو ہے ابتدا کیا. پھر پینک بٹن خواتین کے لیے جو ایک بنایا گیا تھا اس کے اوپر بھی جو ہے اس کو بھی دوبارہ سے اس کے اندر وہ شامل ہے. پھر اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, کسان ہے, صحت کارڈ ہے, کہ جو پہلے سے کیے جا چکے ہیں یہ کام, مگر ان کی بھی تشہیر کی جا رہی ہے. خیر چلیے اس بحث سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں مندوخیل صاحب کی طرف کہ اب ایک آپ مندوخیل صاحب, یہ جو غیر معمولی تشہیر ہے اور بجائے اس طرح زیادہ توجہ دینے سے, جو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی سے وعدے کیے تھے, جو آپ لوگوں کے جو معاہدہ ہوا تھا گورنمنٹ جب بنی تھی, اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے, نہ کہ جو ہے اتنی زیادہ تشہیر کریں اور پھر وہ ایک چیز اوور ہی لگ رہی ہوتی ہے. دیکھیے آپ نے بھی اس چیز کو ریپیٹ کیا ہے کہ 60 پیج کے اخبارات, اب میں تو اخبار والوں کو اور ان کی مالکان کے اوپر سوالیہ نشانہ کی یہ کس نسل کے لوگ ہیں کہ 60 پیج کسی کی چمچگری میں چاپتے ہیں, یعنی پیسوں کے اتنے بھوکے ہیں. یہ بعض جرنلسٹ میں سب کی بات نہیں کرو, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن بعض چینل خدا کی قسم لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہے کہ ٹی وی بند کر دوں, ہر سیکنڈ بعد اشتہار آتا ہے.
तो भाई आप इतनी भूखे हो, आप इतनी गुलाम बन गए कि टके के टके पे आप लोग बिकते हो, और आप खबर जो आप वो इश्तिहार की शक्ल में खबर देते हो ताकि लोगों को ये पता न चल जाए कि ये किस नस्ल के अखबारात है, ये किस नस्ल के टीवी चैनल है। मैं सबकी बात नहीं करूं, अच्छे लोग भी है, लेकिन क्या ये टीवी चैनल वाली भी है अपने आप को जो कहते हैं कि हम साफी है और हम मीडिया है और पीकार्डिनेस नहीं होना चाहिए, इधर 2 टके मिलते हैं और वो अपने इश्तिहारात जो है ना वो बार बार देते हैं। एक नहीं कि दिल चाहता है बंद कर दूं टीवी, हाल होता है इश्तिहारात का। बात ये है कि जो बात मरियम नवाज साहिबा काम करे, अल्लाह करे उसको तौफीक मिल जाए और काम करे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे बता दो कि शहबाज शरीफ साहब अपने इंतखाबी हल्के बल्दिया टाउन में 2 रुपए देने को तैयार नहीं है, बूंद बूंद को पानी को तरस गए, और यहाँ आप अरबों रुपए इश्तिहारात से खर्च करे हो। और इश्तिहारात भी जरूर खर्च करे कि आपकी अपनी कमाई हो, आपकी मुल्क की अपनी कमाई हो, आपका मुल्क पांवों पे खड़ा हो, आपका मुल्क दिवालियापन से बड़ी मुश्किल से निकल है, आप अरबों रुपए खर्च करें। क्या सिंध में कोई काम नहीं हो रहा है? क्या सिंध में अस्पतालों का जाल नहीं बिछा है? क्या मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करता हूँ सिंध जैसा अस्पताल निकाले जहाँ बेनजीर ट्रामा सेंटर है, जहाँ NICVD है दिल के अमराज का, जहाँ लीवर ट्रांसप्लांट की हॉस्पिटल है, जहाँ फर में जो ना वो 10 गुना ज्यादा बड़ी डंपर गाड़ियां जो दुनिया में शायद कोई और खवातीन जो ना वहाँ पे डंपर चला रही है, और उसके अलावा एयरपोर्ट बने हुए, उसके अलावा अगर आप तरक्याती काम देख ले तो ये सारी चीजों पे हम नहीं कर रहे, यकीनन PTI वाली भी कर रहे हैं, बलूचिस्तान हुकूमत भी कर रही है। तो क्या ये सारा काम, और फिर ये वफाकी हुकूमत भी तो कर रही है काम, तो वफाकी हुकूमत का इश्तिहार क्यों नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपने नवाज शरीफ साहब को देखा होगा कि वो मरियम नवाज साहबा के साथ तो हर जगह मौजूद होते हैं, मगर वफाकी हुकूमत को वो नहीं करता है। मुझे याद नहीं पड़ रहा है किसी इजलास में वो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हो, मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आई हो या उसकी कोई मीटिंग का कोई वीडियो आई हो है। आप उनको तो ऑन कर नहीं रहे हो। पंजाब में आप अरबों खरबों रुपए इश्तिहारात की, आप यही अरबों खरबों में, मेरे तो मशवरा ये अच्छी बात है, काम करे, अच्छी बात है, अल्लाह वो तौफीक दे, हाँ। मगर यही खरबों अरबों रुपए जो आप अखबार टीवी मालकान को खरीदने की बजाय आप आवाम की दिल खरीद ले, आप आवाम के ऊपर खर्चा कर दे, आप वहां पे बेरोजगारी पे खर्चा करे। अभी आपने देखा ना कि जो क्रिकेट स्टेडियम में जो नारे लग रहे थे पंजाब हुकूमत के खिलाफ, तो वो आप इन लोगों पे खर्च कर ले कि बाबा नारे किस बात से लगा रहे हो, ये तो मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर दूसरी बात ये, आप अरबों खरबों रुपए आप मीडिया पे खर्च करे हो, मीडिया मालकान को, मीडिया चैनल को, अखबार को आप खरीद रहे हैं, तो क्या ये जो मोबाइल टेलीफोन जिसके हाथ में है उसको क्या करोगे? लोग तो देखते हैं मोबाइल, ज्यादातर मीडिया तो मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, इश्तिहारात की। और अब हम हमारे भी जो हमारा भी जो प्रोग्राम है इसमें भी इश्तिहारात का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इस मौजू पे बात करेंगे। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी इश्तिहारात की, हम भी इश्तिहारात पे से वापस आ गए। इश्तिहारात एक जरूरत भी है, मंदोफेर साहब बात कर रहे थे, और इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है जाहिर शाह शिराजी ने, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदोफेर पीपल्स पार्टी से, और जो है सेनेटर हैं नासिर बट साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है। ब्रेक से पहले शिराजी साहब हमारी बात हो रही थी कि जो है वो नून लीग में और पीपल्स पार्टी में हम देख रहे हैं कि रंजिशें बढ़ती जा रही हैं, और उस वक्त में कि जब ऑपोजिशन भी तैयार खड़ी है किसी एक पॉइंट के लिए, पीपल्स पार्टी के जो अपने शिकवे हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और अब तक ऐसा लग रहा है कि जो भी अहम फैसले हो रहे हैं उसको उसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। देखिए जी, मेरे ख्याल में ये एक आप उसको एक अननेचुरल अलायंस भी कह लें या मजबूरी का अलायंस भी कह लें, सिर्फ हुकूमत में आने के लिए। और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी में एक टेक्निकली तमाम जो आईनी ओहदे हैं उनको जरदारी साहब की हम कह सकते हैं सियासी बसीरत और हम कह सकते हैं उनकी प्लानिंग की वजह से तो ले लिए, लेकिन बाद में जो पीपल्स पार्टी का अपना एक डिमांड थी कि पंजाब के अंदर उनको शायद
एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों के ऊपर उनकी मर्जी के लोगों की तैनाती और दूसरे ऐसे मामलात, खासतौर पर जो पीपल्स पार्टी की पेनिट्रेशन थी पंजाब में, वो जो है वो अभी तक हो नहीं सकी। तो मेरे ख्याल में उनको शायद गिला इस वजह से भी है। दूसरा, इस वक्त अगर देखें जो मामलात तय हुए थे पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, वो हमेशा हम देख सकते हैं कि बड़ा एक फ्रेजाइल किस्म का एक कोलिशन था, अननेचुरल अलायंस थी। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपने एक जमात को, जो कि अक्सरियती जमात थी, अगर आप इसको मानते हैं या नहीं मानते, उसको कॉर्नर करके और हुकूमत में आना। तो हुकूमत तो बन गई, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में एक कांस्टेंट जो आपस में एक क्लैशेज है वो चल रहे हैं। बेशक जो उनके जॉइंट मफादात हैं उसके अंदर ये बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, कानूनी लेजिस्लेशन के ऊपर भी, बाकी चीजों के ऊपर भी। लेकिन एक बात तो आप जरूर मानिएगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जो पावरफुल मुक्तदरा है या सिस्टम है, उनके ये ताबे हैं दोनों जमातें। तो जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करती रहेगी तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत कायम रहेगी, चाहे इनका दिल मानता है या नहीं मानता, ये दोनों अलायंस में रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये महसूस होगा कि हुकूमत जो है वो किसी लिहाज से वो आदाब हासिल नहीं कर रही, तो मेरे ख्याल में फिर ये अलायंस टूटना इतना ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगेगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो इस वक्त अपोजिशन है, मेरे ख्याल में वो अपने आप को एक पॉपुलर जमात कहती है और है भी। वो फॉर्म 45 और 47 की बात भी करती है। दूसरा, ये जो दोनों जमातें हैं, PMLN है या पीपल्स पार्टी, वो अपने अपने सूबों के अंदर तो काफी मजबूत है, लेकिन एक नेशनल रिकग्निशन मेरे ख्याल में इन दोनों जमातों की इस वक्त नहीं रही। और जो इनकी पावरफुल अपोजिशन जमात है, जिसको आप तहरीक इंसाफ कहते हैं या जो भी, वो मेरे ख्याल में इस वक्त अपने आप को मानती है कि वो पूरे पाकिस्तान की एक पॉपुलर जमात है, जिस तरीके से नजर भी आ रहा है वो है भी। तो मेरे ख्याल में बड़ा एक कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। लेकिन इनके जो अलायंस है वो मैं ये समझता हूँ कि मफादात की अलायंस है। जब तक इनके अपने मफादात हल होते रहेंगे, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन जहाँ इनका मेरे ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, शायद ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा भट्ट साहब, आप ये बताएगा कि अब इस वक्त में कि जब आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन भी एक आपको टफ टाइम दे रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, उस वक्त आप ये क्या PMLN ये अफोर्ड कर सकती है या हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है कि वो अपने इतने अहम इत्तेहादियों को नाराज करे, या उनके तहफ्फुज़ात जो मैं 3 महीने से तो मैं सुन रही हूँ कि उनके ऊपर कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही है? बात ये मैं एक बात का जवाब दे की बात हो रही थी। मुझे ये खुशी होती कि आप जो बात करती कि जितने इश्तेहारात आए हैं उसमें जो काम है आपने निकाले, ये काम तो हुआ नहीं, तो ये क्यों है? इसका मतलब ये है कि जितने काम बताए मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब में वो काम हो रहे हैं। उसके बाद मुझे तो ये होती कि तमीर ये कहा जाता थी कि जितने इश्तेहार आपने दिए हैं इसमें का जो काम है वो तो शुरू नहीं हुआ, तो आपने क्यों इस तरह अखबारों में इतना कुछ दे दिया? तो ये बात तो खुशी हो गई कि काम सारे हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो बात ये, दूसरी बात आप करते हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून बात करते हैं, सारे इख्तिलाफात होते हैं, खत्म हो जाते हैं। 26वीं तरमीम हुई, पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया, वो सब ने मिल के हमने 26वीं तरमीम को पास कराया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें छोटे बहुत इख्तिलाफात होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। हमने भी पीपल्स पार्टी ने हम एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, चलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी को भी पता है कि अगर पीपल्स पार्टी बात हो जाती है तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है। मुझे पता है हम दूसरे एक दूसरे का एहसास कर रहे हैं और अपने पाकिस्तान की सूरत हाल है उस सियासी जमातें इकट्ठी होकर बेहतर कर सकती है ना कि एक जमात। तो इसलिए मैं समझता हूँ बंदो खेल साहब की कुछ बातें जो है वो मुझे नहीं पता वो सूबा पंजाब में अगर काम तो खुश क्यों नहीं, खुश होना चाहिए। दिन पे अगर पार्टी काम कर रही है तो उसको भी अपने इश्तेहार देने चाहिए जो वो काम कर रही है। इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप काम करें फिर उसको अगर आप आवाम को बताएं, आवाम की बेहतरी के लिए जो काम किए बताने चाहिए। इश्तेहारात की बहस से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो तहफ्फुज़ात हैं, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि जो तहफ्फुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, वो दूर क्यों नहीं किए जा रहे हैं? उसको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा है?
हम देख रहे हैं कि शिकायतों के अंबार पे अंबार लगे जा रहे हैं, मगर जो है वो हुकूमत सीरियस नहीं हो रही इस बात पर। उसके लिए कमेटी बनी हुई है, आप देख लेंगे, पीपल्स पार्टी के भी है, जो है वो सीनियर रहनुमा शामिल है, मुस्लिम लीग नून में भी, तो कमेटी की मीटिंग भी हो रही है, आप शायद आपको पता हो, आप देख रही होगी। तो जब मीटिंग होती है, मुलाकात तो काफी इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं। मधुकर साहब, ये जो कमेटी बनी है और इसमें आपके भी जो है राजा परवेज अशरफ शामिल है, नवीद कमर, शहरी रहमान और 2 सूबों के गवर्नर भी शामिल हैं, तो आपको लग रहा है कि ये कमेटी और जो हुकूमत की कमेटी है, इसके कुछ फ्रूटफुल जो है वो रिजल्ट अब तक निकल के सामने आया है? नवंबर से गालबन ये कमेटी बनी हुई है। आप भट्ट साहब से पूछ के बता दें कि कमेटी की आखिरी मीटिंग कब हुई है? कोई नहीं हुई है। शुरू में 1-2 मीटिंग कमेटी की आप बात कर रहे थे, मैं यही कह रही हूँ कि वो कमेटी इतनी गैर फाल क्यों नजर आ रही है कि वो जो बनाई गई थी तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए, कहीं सीरियसनेस नजर ही नहीं आ रही है। आप ये कमेटी पंजाब की सतह पे बनी थी और उसकी 1 या 2 मीटिंग हुई थी, उसके बाद वो मीटिंग ये खत्म हो गई है। ये जो मैंने आपको 6 नहरों की बात बताई, ये बात का मामला है, ये सी अथॉरिटी बात का मामला है, ये सिंध के जो फंड से वो बात का मामला है, K4 K5 मनसूबा का, ये सारी चीजें बात की हुई है। तो उस पर तो कोई कमेटी नहीं बनी है, और वो जो कमेटी बनी है वो भी पंजाब की सतह पे थी, जिसके 1-2 मीटिंग हुई उसके बाद खत्म हो गई है। तो सवाल ये है, ये सारी चीजें मेरे ख्याल में शराजी साहब को आपने मेरे जो शुरू का जवाब था वो नहीं सुना उन्होंने, कि आईनी ओहदे वो कह रहे पीपल्स पार्टी ने लिए, तो मेरे भाई कौन सा आईनी ओहदा है जिसके कोई इख्तियारात नहीं हो? आप कहते हैं वो भी ना लेते हम। गवर्नर जिसके इख्तियारात इतनी है कि असेंबली दोबारा बिल पेश कर दे तो 10 दिन के अंदर वो साइन करे नहीं करे वो एक्ट बन जाता है। सदर पाकिस्तान ने तो पहले टेनोर ने पहले ही से 18वीं तरमीम के जरिए अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दे चुके हैं। आप ये इख्तियारात सेनेट के चेयरमैन के क्या इख्तियारात है? एक जो उसने जो ना ये सेनेटर है अपना भट्ट साहब, वो पीटीआई के एक सेनेटर के लिए उसने जो ना वो कॉलिंग नोटिस जारी किया था, उस पर आज तक अमल नहीं हुआ है और उसे तो बाइकाट कर रखा है, वो तो सदारत कर नहीं रहा है सेनेट का। भट्ट साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, ये इख्तियारात है, ये आईनी ओहदे हमारे। दूसरी बात ये, हम तो उनसे कोई आसमान से तारे तोड़ के तो नहीं लाके, हम तो कहते हैं आप हमारे क्यादी ये मशवरत करो, आप हमारे क्यादी ये हमारे जो मसले मसाइल इसको एड्रेस करो। भट्ट साहब ने पुरानी पंजाब की कमेटी का हवाला किए, बाकी मसाइल जो वफाक और सिंध और बलूचिस्तान की सतह पे उसकी तो बात ही नहीं हुई है। और दूसरी बात ये कि शराजी साहब ने आपका सवाल गोल कर लिए वो इश्तिहारात का, ये जो पिका ऑर्डिनेंस के खिलाफ ये साफी बरादरी जो नारे लगा रही है इसको खत्म किया जाए, ये किस मुंह से नारे लगा रहा है? ये इसका जवाब नहीं दिया है। आप एक तरफ अरबों करोड़ों रुपए फंड ले रहे हो, इश्तिहारात ले रहे हो, साथ सफात के आप अखबारात छाप रहे हो मरियम बीबी के पब्लिसिटी के लिए, दूसरी तरफ आप एतराज भी करो कि पिका ऑर्डिनेंस खत्म हो। तो ये दोहरा मयार तो मीडिया का नहीं होना चाहिए। मैं सबकी बात नहीं करूँ, मीडिया के बहुत सारे लोग हैं जो अभी पिका ऑर्डिनेंस के खिलाफ है, मगर जो इश्तिहारात करोड़ों अरबों के ले रहे पंजाब हुकूमत से, वो किस मुंह से नारे लगा रहा है, वो किस मुंह से मीटिंग में बैठ रहा है, वो किस मुंह से जो है ना साफत की आजादी की बात कर रहा है? ये जवाब शराजी साहब ने आपको नहीं दिया। सवाल ये हमारा तो सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा जो मधुकर साहब बात कर रहे हैं कि आप जो है वो सवाल को गोल कर गए। अब इन तमाम तर मामला का हल क्या नजर आ रहा है? लास्ट मिनट है, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा शराजी साहब। देखिए बेनजीर, एक तो ये मेरी आवाज इको कर रही है, मुझे आपको सवाल समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल मंदोखिल साहब की बात अब मुझे समझ आई है, उनकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही थी। देखिए मैं किसी ऐसी चीज के ऊपर इत्तेफाक नहीं करता कि हुकूमत ब्राइब करती रहे और ये इश्तिहारात अगर मंदोखिल साहब मिल रहे हैं मालिकान को, सहाफी जो है वो मुलाजिम होता है, उसको डायरेक्ट बेनिफिट इससे है या नहीं, वो एक अलग कहानी है। ये इश्तिहारात आप देख लें, सिंध के अंदर भी इशू किए जा रहे हैं, टीवी सीरीज दी जा रही है टीवी चैनल्स को। तो मेरे ख्याल में देखिए ये तो सियासी जमातें हमेशा एक ब्राइब के तौर पे इसको इस्तेमाल करती रही है, फाइनेंसेस को, चीजों को, अब मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। मैं तो इस बात को इत्तेफाक करता हूँ, कभी भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हजारों लोगों को रोजगार दिया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं मंदोखिल साहब, अगर ये लोग सड़क पे बैठेंगे, फाइनेंस नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो क्या इनकी हुकूमतें इन लोगों को फिर नौकरियां दे सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। हाँ, दूसरा देखिए मीडिया की आजादी का जहां तक ताल्लुक है, वो आपके पास एक मैकेनिज्म
تمام دنیا کے اندر موجود ہے. آپ بے شک ایسے لاز لے کے آئیں جو کہ چیزوں کو فلٹر کر سکے. جو ان برائڈلڈ ای میڈیا ہے اس کو ریگولیٹ ضرور کرے, لیکن اگر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگاتے ہیں, آزادی صحافت یا آزادی اظہار رائے کو روکتے ہیں, تو یہ بالکل ناجائز ہے. آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مندوق خان صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, کافی ہم جب کٹھے بول ٹی وی کے اوپر کافی ہمارے ڈسکشنز ہوتی رہی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اس وقت تک ان کو عوام کا دکھ ہوتا ہے, عوام کا درد ہوتا ہے, صحافیوں کا درد ہوتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. میں نے کسی ایسی سیاسی جماعت کو اقتدار کے اندر کسی بھی رائٹ کے لیے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تب مندوق خیل صاحب اگر اس چیز کو پاکستان کی سطح پہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کو برا نظر آ رہے گا, لیکن اگر جب یہ سندھ میں جائیں گے تو یہ بتائیں کہ ان کے جو وزارت ہے وہ کتنے اشتہارات دے رہی ہے اپنی مرضی کے جو چینلز ہیں یا اخبارات ہیں, لاکھوں میں. اور دوسری بڑی چیز جو آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آیا جو حکومتیں اشتہارات اور پیمنٹس کرتی ہیں کیا وہ ادائیگیاں ہوتی ہیں؟ نہیں, میرے خیال سے وہ ادائیگی کم از کم سالوں کے حساب سے بھی نہیں ہوتی. سب سے بڑی خطرناک صورتحال تو یہ ہے. اور اگر اس وقت دیکھیں میرے خیال میں بالکل آخری چیز, اس وقت جو اشتہارات اگر کوئی بھی سیاسی حکومت دے رہی ہے وہ ان کے منسٹریز اور ان کے منسٹر جس میں جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے کمیشن لے رہے اور ایڈوانس میں لے رہے, تو یہ اخبار کی مالکان کی انڈسٹری کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے. میں بڑی آبجیکٹو بات کروں گا, اگر مندوق خیل صاحب مجھ سے اتفاق کریں گے تو دیکھیں یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے, جوائنٹ بزنس ہے جس میں آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی. اشتہارات کی جو ایک یہ بحث چل پڑی ہے اس پہ میں آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی. لاسٹ منٹ ہے پروگرام کا. تو یہ دونوں تو نہیں ہو سکتا ہے شیرازی صاحب. حسین شہید, یزید کو سلام, یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں. آپ یا رشوت نہیں لو یا پھر کمیشن نہیں دو, یا صحافت کی آزادی کی بات کرو یا اشتہار نہیں لو. بٹ صاحب آپ کا کامنٹ چاہوں گی اس تمام تر گفتگو پر. لاسٹ کامنٹ آپ کا چاہوں گی. جی یہ میڈیا ایک ستون, ایک پلر ہے, کوئی کیا بڑا کردار ادا کرنا چاہیے اور وہ کردار ادا کر رہے ہیں. کچھ ایسے صحافی لوگ جو صحافی نہیں ہیں, اگر وہ یوٹیوبر آ کے اس طرح کے کوئی الزامات لگاتے ہیں, جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, ان کے خلاف اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حکومت پھر میڈیا کے ساتھ بیٹھے گی, اگر کچھ ان کے تحفظات ہوں گے وہ دور ہوں گے. جب یہ پیکا قانون بنا تو ہم سب سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں سب نے ایک مشاورت کر کے یہ بل لائے. اگر اس میں کچھ چیزیں رہتی ہیں تو ابھی میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے صحافی برادری ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے, اگر چیز کمی پیشی رہتی ہے اس کو ٹھیک کر لیں گے. یہی ہوتا ہے جمہوریت میں, تو یہی ہوتا ہے. تو جو یہ میں بالکل نہیں کہتا کہ سب صحافی جو ہے وہ غلط بات کرتے ہیں, اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, لیکن ذمہ داری ہوتی ہے. جب آپ ایسا قانون ہوگا جس میں آپ جھوٹ بولیں گے, وہ کسی پہ ہاتھ لگائیں گے, اگر وہ ثابت نہیں کریں گے تو پھر اس کو آپ کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ پھر اپنے قانون کو آپ کو فیس بھی کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. اور بس جاتے جاتے میں اتنا کہوں گی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ تشہیر کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ میڈیا کے ذریعے ہی کی جاتی ہے, اشتہارات کے ذریعے ہی کی جاتی ہے. اور جو جتنے بھی میڈیا ہاؤس ہیں یا اخبارات ہیں ان سب کو جو ہے وہ اپنا بزنس چلانے کے لیے اشتہارات کی ضرورت پڑتی ہے, ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اس تمام تر بحث کے بیچ میں جو ورکنگ جرنلسٹ ہے, جو جرنلسٹ ہے, ان سب کو بیچ میں پیسنا یا سب کو رگڑ لگانا میرے خیال میں یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے درست نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.